ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨੀਓ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 82.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। BC ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਅੰਕੜੇ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ। 10 ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,42,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਤ। 38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 82.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। I know that right now we're talking about how we can improve the situation for Canadians and for businesses, and that's why I'm so pleased to be talking about the wage subsidy extension. Over the last couple of months, we've talked to experts and business leaders and labor leaders about how we could make sure that the wage subsidy would give us the ability to allow businesses to safely restart in the economy, to hire back employees, to protect the employees they already have. They gave us some good advice, and we've now got to a stage where we're proposing some important changes in this program. So first, we're proposing to extend this program through until December 19th. What we're announcing today is the changes that will be made up till the end of November, or till November 21st. Those changes will be quite important because they'll give businesses the ability to know that they have the wage subsidy for longer. And so for businesses like Tanya's business here, she'll have confidence that this wage subsidy will be around right through until that time period, so she knows that she has the ability to hire back people to make her business work even in a time of a particular challenge. So that extension and duration is important. Secondly, we know that it's also critical that we have the businesses able to continue to hire people even as they get into the restart. And we know that the requirement that businesses have a 30% reduction in revenue is not helpful in that regard. So what we're saying is that businesses will get the wage subsidy if they've had any reduction in revenue. So it's going to go all the way down to businesses that even have a small amount of revenue reduction, they'll get the subsidy as well. And it will be in proportion to the amount of their revenue reduction that they will get a subsidy. So it broadens the number of organizations, helps them to safely restart, to get their employees back at a time where their revenues are reduced. And third, we've tailored the program so that it helps those organizations that are particularly hard hit. So for organizations with over a 50% reduction in revenue over the last few months, they'll actually get a top up. They'll get up to 25% additional subsidy so that they can deal with this really challenging time for their businesses. What that means for businesses, those that were already in the program that have that 30% revenue decline, that'll continue to be the case for July and August. For those businesses, as I said, that are particularly hard hit, it will be even more. It'll go up to 85% wage subsidy, or $960 per person. For those businesses that are less hard hit but still hit, they'll be able to get into the program. The program will continue, but as we restart, the program will be tailored to help businesses appropriately in that restart. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 28 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,198 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਪਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਓਵਰਆਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ BC ਵਿੱਚ 3 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਅਤੇ ਕਿਊ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। We have 28 new cases in British Columbia today. That gives our total to 3,198 people who have COVID-19 in British Columbia. That includes 1,032 people in the Vancouver Coastal Health Region, 1,676 people in Fraser Health Region, 136 people on the Vancouver Island Health Region, 235 people now in Interior Health Region, 68 people in the Northern Health Region, and 51 people who are from outside of Canada.
We have 207 active cases, of whom 18 are in hospital now, 2 of whom are in intensive care or ICU. We have no new deaths to report. Our total remains at 189 people who have died from COVID-19. And we have 2,802 people who are now fully recovered. There has been, however, one new healthcare-associated outbreak, and that is at the neonatal intensive care unit at St. Paul's Hospital in Vancouver. I will say that the maternity unit remains fully operational, and a backup, separate NICU, as we call it, our neonatal intensive care unit, has been set up at St. Paul's so that infants and families can continue to safely receive the care that they need. Contact tracing is ongoing to understand how the virus was introduced into people in the NICU, and Vancouver Coastal Health is investigating with St. Paul's and with the staff there and to ensure we have identified everybody. There are a number of families and staff who have been contacts who are now isolated, and the families involved, everybody involved is right now being monitored carefully by Vancouver Coastal Health. On the positive side, in terms of healthcare facility outbreaks, the outbreak at Maple Hill long-term care facility in the Fraser Health region has now been declared over, so that is good news. We have 3 active outbreaks in long-term care, 1 in long-term care, as we've said, and 2 now in acute care, so that the Mission Hospital and now St. Paul's. We have a total of 401 residents and 255 staff who have been affected in our healthcare facility outbreaks. So we do have some progression as well in some of our community outbreaks and clusters that we've been following. There are now 4 cases connected with the Crazy Cherry Farm in the Interior Health Region, and public health teams continue to monitor and support the staff and the farm family in that area. One of our new cases reported today is a worker from Alberta who is a worker at the Site C work camp in the Northern Health Region. ਚੈਰਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨੀਓ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਫੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਵਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। We've also made some mistakes. I do want to talk about one mistake in particular. You've probably heard about the Canada Service student grants that we put in place over the last few weeks and the administration of that program. We chose the WE organization to administer it, and there's been questions on that. There have been specific questions about my involvement with the organization, and in particular there were some questions about one of my daughters who works in an unrelated area in an administrative capacity at the WE organization. So I want to say that I did not recuse myself from the deliberations on the choice of administrator, and in hindsight, I should have. I made a mistake. I regret and I apologize sincerely for having made that mistake. I think it's made our ability to deliver on this program more challenging. We know there are many students that are looking to find jobs, to get opportunities this summer, and we've not been able to deliver as quickly as we should have. So I sincerely regret for my error in that regard. Thank you for the question, Mackenzie, and it's nice to see you. As the Prime Minister has said, I think all of us, everyone in our government, everyone in the cabinet bears responsibility for this situation. And I'd like to say, speaking for myself, that I accept that responsibility and I very much regret what has happened. And I'd like to say to Canadians, I'm really sorry. We have so many huge issues facing our country. Clearly, our government made a mistake. And I want to say to people, we're going to learn from it. In terms of how the situation was discussed, I think all Canadians knew that the Prime Minister and his family had been involved with WE. I think there are very, very many Canadians across the country who have had connections with WE, whether it's school children,
in elementary schools across the country, or lots of other Canadians. When it comes to the specific financial connections, the Prime Minister has been very clear with Canadians that he apologizes and regrets how the situation developed. Thank you. We'll now go to a question over the phone. Opérateur? Okay. And I'm glad to have the chance to repeat myself in French, because I would like to add, to be very clear, the Prime Minister has my complete confidence. It is a privilege for me to serve in his cabinet and to serve Canadians. ओंटारियो ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਲਾ ਕੋਲੰਬੋ ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੰਬਰ ਰਿਵਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੋਮ ਵਿੱਚ 27 ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ 16 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੇ 5 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਮ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 130 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਥੀਏਟਰ ਚੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਥੀਏਟਰਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫਾ ਰੱਖਣ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ ਯੂਕੇ ਸਥਿਤ ਸਿਨੇ ਵਰਲਡ ਗਰੁੱਪ PLC ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ ਨੂੰ $2.8 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਡੀਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। एनवायरमेंट कैनेडा ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 40 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੀਟ ਵੇਵ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 14 ਕੂਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 10,329 ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1/3 ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਧੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 500 ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਗੈਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਹੁਣ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕਲਮ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਾਇਨ ਸੋਵੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਟਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਰੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਮਹਿਕ ਉੱਠੀ ਜਦੋਂ $10 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਜੇਤੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। BC ਲਾਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਘਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੇਗਾ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸਰੀ ਦੇ 58 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਸ਼ੈਵਰਨ ਪੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾ ਦਿੱਤੇ।
ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 40ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰੀ RCMP ਦੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਜੌਹਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਹਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਾਹਲੀ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਇੱਕ 40 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜੌਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ, ਸਰੀ RCMP ਦੀ ਕਾਰ 67 ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਭ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਆਖਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟ ਪਾਉਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ NICU ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ NICU ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,42,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,42,881 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 38,33,716 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਊਜਰਸੀ ਸੂਬਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਟੈਕਸਸ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵੀ COVID-19 ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਊਬਿਕ ਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਇਨਡੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $6,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਿਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰਾਜ਼ੀਓ ਅਰੂਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁਣ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਨ ਲੂਇਸ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੂਇਸ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨ ਲੂਇਸ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੂਇਸ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਬਾਮਾ ਦੇ ਸੇਲਮਾ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟਸ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਉਸਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।